गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. सायन्स वनचं आपलं तिसरं युनिट सुरू आहे, केमिकल इक्वेशन्स अँड केमिकल रिॲक्शन्स. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन हे बघितलेलं आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे टाईप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. केमिकल रिॲक्शन्स आर क्लासिफाईड इंटू फॉलोइंग 4 कॅटेगरीज इन अकॉर्डन्स विथ the nature and number of reactants and the products. Means how many reactants are taking part in the chemical reaction and how many products are formed there. Depending on this, there are 4 types of chemical reactions. The first reaction is a combination reaction. Now here activity is given to us: test tube, glass rod, beaker. Chemicals are hydrochloric acid, ammonia solution, slack lime, etc. In the first activity we have to combine hydrochloric acid, hydrogen chloride HCl with ammonia, and what we get? Ammonium chloride. We get ammonium chloride. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form salt ammonium chloride in gaseous state first, but immediately due to the condensation process at room temperature it got transferred into solid state. म्हणजे हे दोन्ही जे आहेत ते काय होतात, एकत्र होतात. HCl गॅस, हायड्रोजन क्लोराईड गॅस आणि अमोनिया गॅस, आणि यांच्यापासून अमोनियम क्लोराईड हा गॅशियस स्टेटमध्ये आधी फॉर्म होतो, मात्र तो लगेच कंडेन्स होऊन सॉलिड स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो. जर आपण केमिकल रिॲक्शन बघितली तर इथं काय दिसतं आपल्याला, 2 रिॲक्टंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिॲक्शन अँड 1 प्रोडक्ट इज फॉर्म हिअर. In the second example, magnesium combines with oxygen present in the air and magnesium oxide is formed here. Again here 2 reactants are taking part in the chemical reaction and 1 product is formed. Activity 3, calcium oxide combines with water gives calcium hydroxide, and in this chemical reaction heat is given out as a product. Heat इथे प्रोड्यूस होते. मात्र याही रिॲक्शनला आपण व्यवस्थित पाहिलं तर आपल्याला काय दिसेल, देर आर 2 रिॲक्टंट्स अँड 1 सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म. मीन्स इन ऑल दीज 3 एक्झाम्पल्स 2 or more reactants combine together, take part in the chemical reaction and a single product is formed, and that is why this reaction is known as a combination reaction. 2 किंवा 3 रिॲक्टंट्स कंबाईन होतात आणि एक प्रोडक्ट फॉर्म होतो, म्हणून याला कॉम्बिनेशन रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. The next reaction is decomposition reaction. It is somewhat opposite to combination reaction. Apparatus, evaporating dish, Bunsen burner, etc. And the chemicals are sugar, calcium carbonate, sulfuric acid, etc. Procedure. आता सगळ्यात पहिली जी रिॲक्शन दिलेली आहे त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, वी हॅव टू हीट द शुगर, वी हॅव टू सप्लाय heat to the sugar. Then after some time we can see a burn out black substance is formed in the evaporating dish. What is this black substance? It is carbon, and water molecules are separated from the sugar. Means here one single reactant is there, heat is supplied to it and 2 or more products are formed here. म्हणजे एकच रिॲक्टंट आहे, गिविंग राईज टू 2 or more product, and that is why this is known as a decomposition reaction. The second is 2 test tubes, bent tube, rubber cork, burner, etc. Chemicals, calcium carbonate, freshly prepared lime water. काय केलेलं आहे इथे आता, take some calcium carbonate in a test tube, fit a bent tube into the test tube with the help of the rubber cork, insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in the other test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. The lime water will turns milky. What happens here? Calcium carbonate, here delta sign is given on the arrow. Delta means heat is supplied here. Calcium oxide is formed and the gas liberated is carbon dioxide gas. Why? Because it turns the lime water milky, and it is a test for carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas आणि calcium oxide असे 2 प्रोडक्ट या ठिकाणी काय होतात, फॉर्म होतात. दुसरी जी रिॲक्शन याच ठिकाणी दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये H2O2 डिकम्पोजेस अँड वॉटर मॉलिक्युल्स अँड ऑक्सिजन गॅस आर फॉर्म हिअर. व्हॉट इज H2O2? इट इज हायड्रोजन पेरॉक्साइड. इट नॅचरली अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन into water and oxygen.
आता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये हीट सप्लाय केलेली आहे, यांना थर्मल डिकम्पोजिशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता नंतर याआधी वॉटर डिकम्पोजिशनसुद्धा आपल्याला दिलेलं आहे. याच्यानंतर वॉटर डिकम्पोजेस इंटू हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ॲसिड्युलेटेड वॉटर, म्हणजे H2O इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाय केली जाते आणि काय फॉर्म झालेला आहे, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर, मीन्स फ्रॉम वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे इथे पाण्याचं डिकम्पोजिशन झालेलं आहे. हे डिकम्पोजिशन कसं झालेलं आहे, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट झालेलं आहे, अँड दॅट इज वाय इट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. आता इथे आपल्याला काय दिलेली आहे, डिकम्पोजिशनची डेफिनेशन दिलेली आहे. द केमिकल रिॲक्शन इन विच 2 or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. यानंतरची रिॲक्शन आहे डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. आता इथे अगदी सुरुवातीलाच आपल्याला चॅप्टरच्या सुरुवातीला एक केमिकल रिॲक्शन दिलेली होती की CuSO4 combines with zinc ions and ZnSO4 is formed and Cu is separated from its compound. म्हणजे इथे काय झालेलं आहे, या केमिकल रिॲक्शनमध्ये Cu जो आहे तो CuSO4 मधून बाहेर पडलेला आहे आणि त्याची जागा कोणी घेतलेली आहे, Zn म्हणजे झिंकनी घेतलेली आहे. याचं कारण काय आहे, तर झिंक हा कसा आहे, इट इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कॉपर, दॅट इज Cu. म्हणजेच काय झालेलं आहे, मोर रिॲक्टिव्ह एलिमेंटनी लेस रिॲक्टिव्ह एलिमेंटला या ठिकाणी डिस्प्लेस केलेलं आहे, त्याची जागा घेतलेली आहे. The reaction in which the place of the ions of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. Means first ions are formed, Cu plus and SO4 ions are formed, zinc ions are also formed, then zinc ions take place of Cu ions. Cu ions are less reactive than zinc ions. त्याचप्रमाणे आपल्याला इथे अजून 2 केमिकल रिॲक्शन दिलेले आहेत. CuSO4 कंबाईन्स विथ Fe, म्हणजेच या ठिकाणी काय तयार होईल आता, FeSO4 प्लस Cu. याचप्रमाणे तुम्हाला उरलेली रिॲक्शनसुद्धा काय करायची आहे, कंप्लीट करायची आहे. आता याच्यानंतरची चौथी रिॲक्शन आहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. व्हॉट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन, इथे डेफिनेशन दिलेली आहे आपल्याला. द रिॲक्शन इन विच द आयन्स इन द रिॲक्टंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. ज्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं होतं, ॲक्टिव्हिटी 3 मध्ये पोटॅशियम क्रोमेट कंबाईन्स विथ बेरियम सल्फेट. तर त्या ठिकाणी प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होतो तो कोणचा आहे, व्हॉट वॉज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, इट इज येलो. येलो कलरचा प्रेसिपिटेट त्या ठिकाणी फॉर्म झालेला आपल्याला दिसतो. या ठिकाणी काय झालेलं आहे ॲक्च्युली की 2 रिॲक्टंट्स एकत्र आलेले आहे आणि त्यांच्यापासून 2 प्रोडक्ट्स काय झालेले आहेत, फॉर्म झालेले आहेत. बेरियम क्रोमेट या ठिकाणी काय होतं, फॉर्म होतं. राईट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट बेरियम क्रोमेट. राईट डाऊन द बॅलन्स इक्वेशन फॉर दिस रिॲक्शन. या रिॲक्शन ह्याची तुम्हाला रिॲक्शन लिहायची आहे. विल यू कॉल दिस रिॲक्शन अ डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ऑर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. या ठिकाणी K2ची जागा काय घेतलेली आहे, Ba ने घेतलेली आहे आणि K2 हा SO4 सोबत कंबाईन झालेला आहे. म्हणजे पहिल्या याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट आणि डबल डिस्प्लेसमेंट याच्यामध्ये फरक काय दिसतो आपल्याला, जे 2 रिॲक्टंट्स आहेत त्याच्यापैकी एक कंपाऊंड आहे, एक कोण आहे, एलिमेंट आहे. मात्र डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शनमध्ये दोन्ही काय आहेत, कंपाऊंड्स आहेत. कंपाऊंड 1 कंबाईन्स विथ कंपाऊंड 2 आणि नवीन 2 कंपाऊंड्स काय होतात, फॉर्म होतात इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. अँड दॅट इज वाय धिस रिॲक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. ऑफन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन इज अकंपनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. म्हणजे या ठिकाणी प्रेसिपिटेट फॉर्म झालेला आपल्याला दिसतो. ठीक आहे. हे 4 प्रकार आपण महत्त्वाचे पाहिलेले आहेत. यानंतरचे पुढचे जे आहेत एंडोथर्मिक, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन हे आपण यानंतरच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे.